Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayatu Dirayat Nashta Pravisha Padrishu Nitya Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Neshtikim. Мы будем читать Шримад Бхагаватам, шестую песнь, второй стих из второй главы. Нет, извините, какой второй стих? Седьмой стих. Седьмой стих. Вот в этом и вся суть, что не второй, а седьмой. Седьмой стих из второй главы. Аямхи крита нирвешо, шанмакоти амхасамапи, ядвечхара пивашо, намасвасти аям харих. Аянам харих. Аджамила уже искупил все свои злодеяния. Он смыл грехи, которые совершил не только в этой жизни, но и в миллионах других. Ибо в отчаянии он повторял святое имя Нараяни. Помысли его не были чисты, но все же он произносил святое имя без оскорблений. Поэтому теперь он чист и достоин освобождения. Комментарий. Ямадути судили об Аджамиле очень поверхностно, так как вся жизнь его прошла в грехе. Они решили отвести Аджамилу к Ямараджи, не ведая, что теперь он безгрешен. Вишнудутам пришлось объяснять им, что, произнеся перед смертью 4 слога имени Нараяни, Нараяна, Аджамила искупил все комментарии к этому стиху, приводит такие цитаты из Смрити Шастры. Просто повторяя святое имя Хари, грешник сможет искупить больше грехов, чем способен совершить. Это Брихад Вишну Пурана. И святое имя Господа, даже произнесенное в отчаянии или случайно, избавляет от всех последствий греховной жизни, подобно тому, как львиный рик прогоняет маленьких зверьков. Это в Гаруда Пуране. Перед тем, кто хоть раз произнес святое имя Господа, состоящее из 2 слогов, Ари, открывается путь к освобождению. Это Сканда Пурана. Вот некоторые из причин, почему Вишнудути не позволили Ямадутам увести Аджамилу на суд Ямарадж. მე ქართული ტექსტიც ამაკაგერ გახსნილი და როდესაც თქვენ გაქვთ თქვენ დაია ვერ გავიგე ქართული ტექსტიც მაქვს მეთქი გახსნილი მეთქი შემიძლია წავიკითხოთ თუ თქვენ არა გაქვთ ეს ქართული ტექსტი არა მაქვს თეორიულად კეთილი აჯამილამ უკვე გამოისყიდა ყველა თავისი ბოროტება ჩამოირეცხა არა მხოლოდ ამ ერთ არამედ მილიონობით ცხოვრებაში ჩადენილი ყველა ცოდვა რადგან სასწრაფკვეთილი წარმოთქონდა ნარაიანას მინდა სახელს თუმცა მისი განზრახვა არ იყო სუფთა მაგრამ რაგი შეურაცხყოფის გარეშე წარმოთქოს მინდა სახელი ახლა ის მინდა და გათავისუფლებას იმსახურებს იამადუტები აჯამილას შესახებ ზედაპირულად მსჯელობდნენ ვინაიდან ეს კომენტარები იამადუტები აჯამილას შესახებ ზედაპირულად მსჯელობდნენ ვინაიდან ის ცხოვრებაში უაღრესად ცოდვილი კაცი იყო მათ ჩათვალეს რომ Ямараჯასთან უნდა წაეყვანა ცოდვების გამოსასყიდად. ვიშნუდუტებმა კი აუხსნეს მათ, რომ სიკვდილის ჟამს მან ნარაიანას სახელით 4 მართალი წარმოთქვა, ამიტომ იგი განთავისუფლებული გასავად. მე თარგმნო კაცო. ლინდი შემოვიდა დრო. გასავად. ვიშნუდუტებმა კი აუხსნეს მათ, რომ
სიკვდილის ჟამს მან ნარაიანას სახელის 4 მართალი წარმოთქვა, ამიტომ იგი განთავისუფლებული იყო ცოდვების შედეგებისაგან. ამასთან დაკავშირებით შილავის თვალათა ჩაკრავატი თაკონ ამ ლექსის კომენტარებში იმოწმებს ციტატებს სმრიტის შასტრებიდან. უბრალოდ ჰარის წმინდა სახელის წარმოთქმით ცოდვილ კაცს შეუძლია იმაზე მეტი ცოდვა გამოისყიდოს, რის ჩადენასაც შეძლებს. თუკი პრიხად ვიშნუპოლანა თუკი კაცი უფლის წმინდა სახელს წარმოთქვამს, თუნდაც სარკვეთილი თავისი სურვილისადმი ნამდვილად, მას ყველა ცოდვა ომად გაიფანტება, როგორც შეშინებული პატარა ცხოველები გარბიან ლომის ღრიალზე. გარუდა პურანა. უფლის წმინდა სახელის ერთხელ წარმოთქმით, რომელიც შედგება ორი მართლისაგან, ჰარი ადამიანს ეხნება გზა განთავისუფლებისაკენ. სკანდა პურანა. აი ამიტომ არ მისცეს ვიშნუპუტემა იამატუტებს იამარეჯას კარზე აჯაბილას წაყვანის უფლება. პრაბჰუპადა კი აიამხი გრიტა ნირვეშო ჯანმაგოტა ამჰასამაპი იათ ვიაჯაჰარა ვივაშო ნამასვასტი აიანამ ხარი ომაგიანა ტიმირანდასია გიანანჯანა შტავაკაია ჩაქშორონე მილიტა მენა დასმაი შრი გაურავე ნამახა ამაომშენო პადაია კრიშნა პრეშტაია ფუდარე შემატი ბაქტივედანტა სვამი ვიცინამინე ამასტე სარსვატი დევე გაურავანი პრაჩარინე ნირვიშეშა შონია ვადი პაშტატია დეშატარინე Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Sakala Vavatu Sakala Bhunaktu Sakhaviriya Makarva Vakhaye Jasmina Madita Mastuma Vitri Shava Haim Om Shanti 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 Om Hare Krishna. Еще раз приношу свои смирения поклоны, приветствую вас. Итак, сейчас на сцену выходит Вишнудут, и они после того, как Ямадуты ответили на их вопросы, то почему они схватили Аджамилу и хотят потащить к Ямараджи, Ямадуты, они изложили все свои соображения. То можно было свести, в принципе, к одному, что этот человек всю свою жизнь провел в грехах. კალინდი მატაჯი იქნებთ არ უნდათ თქვენ. კი ბატონო, მე უბრალოდ თქვენ რო თარგმნიდით აღარ გავჩერდი. ესე იგი, პრაქტიკა გაქვს და პროფესიონალი. უკაცრავად გვიან შემოერთებისთვის დევარატა პრაბჰუ მაპატიეთ უბრალოდ გისმენდით და არ ვიყავი მომართული სათარგმნად ეხლა და კეთილი კარგით. ეხლა სცენაზე გამოდიან Ямадუტები, ვიშნუდუტები. Ასმერე რაც Ямადუტებმა უპასუხეს მათ შეკითხვას თუ რატომ მიყავთ აჯამილა, უფლება აქვს აჯამილა მიყავთ Ямараჯასთან. Ямადუტებმა უპასუხეს. და ეს ფაქტი ძირითადად ერთ საკითხს მოიცავს, რომ იმიტომ მიყავთ, რომ ამ კაცმა მთელი ცხოვრება გაატარა ცოდვებში. და ცოდვილია და უნდა წაიყვანონ Ямараჯასთან, რათა შესაბამისად Ямараჯამ აწონოს მისი ცოდვები, რადგანაც
რადგანაც მათი ფუნქცია, იამადუტების ფუნქცია არ არის ამ ცოდვების დაწვანა, ისინი უბრალოდ ამ ცოდვების მქონე ხალხს მიათრევენ იამარაჯასთან და ის ამ ცოდვების დაწვანის შეაფასებს და იმის მიხედვით მიუჩანს ადგილს შემდეგ. И вот, хорошо, что я не знаю еще какой-либо язык. Да. И вот теперь уже вишнудуты заговорили и сказали, что вот, что происходит, какие нынче настали времена, то даже те, которые обязаны в совершенстве знать в принципе религии, даже они попирают эти самые принципы. შემდგომ იამადუტებმა, ვიშნუდუტებმა დაიწყეს საუბარი და განაცხადეს, რომ ხედავთ რა დრო დაგვიდგა, ისინიც კი, ვინც უნდა ზედმიწევნით ფლობდეს რელიგიურ საწყისებს, ისინიც კი არ ღვევენ ამ პრინციპებს. ამ სიტყვებით ვიშნუდუტებმა იამარაჯას გადაკრეს. Этими словами вишнудуты фактически сделали замечание про Ямараджа. რადგანაც იამარაჯას თავარი აზრი და ფუნქცია დანიშნულებას. Я перепутал, да? Можно и так. Можно и так, хорошо. რადგანაც იამარაჯას მოღვაწეობის მისი თხარმა სწორედ ის არის, რომ მან თხარმა და ართხარმა გაარჩიოს ერთმანეთისაგან. Потому что дхармой Ямараджа, его обязанностью, как раз является различать между дхармой и адхармой. მაგრამ ყველაზე საინტერესო ამ სიტყვებში სწორედ ის არის ყველაზე საინტერესო, რომ ვიშნუდუტების სიტყვებიდან გამომდინარეობს, რომ მსახურებმა ძალიან კარგად უნდა იცოდენ თავიანთი ბატონის შეხედულება და დანიშნულება. Но здесь очень важно то, что в словах вишнудутов очевидно аргумент, что слуги должны очень хорошо знать и разбираться в принципах и тех, чему следует их хозяин. Желаниях своего господина. Желаниях своего господина, спасибо. როდესაც საგარეო საქმეთა მინისტრი ან ელჩი მიდის რომელიმე სახელმწიფოში და გადათარგმნეთ Когда министр иностранных дел или посол посещает какое-либо государство, არის ეგეთი ტერმინი ცნება სრულუფლებიანი საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი. и есть такой же термин, да. Это, ой, господи, я забыла, как по-русски это. Чрезвычайный и полномочный посол. Да. Спасибо. არის ეგეთი ტერმინი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ ელჩს არ აქვს უფლება თავისი შეხედულებებით იმოქმედოს. И вот этот термин обозначает, что сам посол не имеет права руководствоваться собственными соображениями. არამედ მან უნდა თავისი ქვეყნის მეთაურის შეხედულებები წარმოადგინოს. Он обязан представлять взгляды и соображения правителя своей страны. და სწორედ ამაზე მიუთითეს ვიშნუდუტებმა, რომ თქვენ რომ ამას თუ მიათრევთ აი ამ აჯამილას წოდების მოსატონად, ან ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ ასრულებთ იამარაჯას სურვილს. Как раз на это указали вишнудуты Ямадутам, что раз те таким образом оценивают грехи Аджамилы, то они фактически исполняют
приказ своего господина. ამდღარ კიდევ უარესი, რომ მათმა ბატონმა არ იცის განსხვავება ცოდვასა და უცოდვას, თხარმასა და ათარმას შორის. И кроме этого еще даже хуже. Или же хуже еще могут дела обстоять в том, что они даже, их господин, их хозяин не знает различия между дхармой и адхармой. სწორედ ეს პრეტენზიები გამოთქვეს ვიშნუდუტებმა. Таковы были претензии, представленные вишнудутами. ანუ კიდევ ერთხელ ან თქვენმა ბატონმა არ იცის და არასწორი მითითებები მოგცათ, Еще раз пройдемся. Или ваш хозяин не знает и дал вам неправильные указания, ან თქვენ არასწორად ასრულებთ მის მითითებებს. или вы неправильно исполняете его указания. აჯამილას ცოდვები აღარ აქვს. А Джамила свободен от грехов. მაშინ სად მიყავთ? რისი ასაწონო, რა უნდა აწონოთ, თუ მას ცოდვები არ აქვს? И куда же вы его теперь ведете? Что вы собираетесь взвешивать, если у него уже нет? Он очистился от грехов. და ეს ფაქტი, რომ მას ცოდვები არ აქვს, თქვენ ამას ვერ ხედავთ, ან თქვენი батонიც ვერ ხედავს. И тот факт, что он уже не имеет грехов, либо вы не видите, либо ваш хозяин тоже не видит. ეს გავს ესეთ სურათს, როდესაც შინაური ცხოველი, მაგალითად, ხბო, კრიანად ენდობა თავის პატრონს და ხანდახან კალთაშიდაც კი ჩაუდებს თავს, ნდობისა და სიყვარულის ნიშნად. და ამ დროს მისი პატრონი მას არ იცავს. Это похоже на ситуацию, когда домашнее животное, скажем, теленок, настолько доверяет своему хозяину, что может даже ему на колени голову положить, а его хозяин в это время его не защищает. შეუძლია ყელი გამოჭრას და წვადები გააკეთოს. Он даже может перерезать ему глотку и сделать из него шашлык. და ямადუტემა თქვენს, რომ თქვენ უნდა იცოდეთ რელიგიის მთავარი პრინციპი, დჰარმის მთავარი პრინციპი. И далее они говорили, вы должны знать главный принцип религии, главный принцип дхармы. А главный принцип дхармы, она заключается в том, что если человек я опять перепутал, время от времени я путаю. Да, дхармის ძირითადი პრინციპი სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ თუ ადამიანმა ერთხელ მაინც არ მოთქვა უფლის მინდა სახელი, А главным принципом дхармы является то, что если человек хотя бы один раз произнесет имя Господне, და ამას გააკეთებს ან უკიდურესად გამოვალ მდგომარეობაში, и он сделает это либо в крайне безысходном положении, или же случайно, ან შემთხვევით. или же случайно, მაშინ ყველა მისი ცოდვები გაქრება. тогда все его грехи сотрутся. და ამ ლექსში არის ესეთი სიტყვა ვივაშო. В этом стихе есть такое слово «вивашо». სადაც ესე იგი ვიშნუტები ამბობს, იად ბეჯჰარა ვივაშო, რომ მან წარმოთქვა უფლისმინდა სახელი გამოვალ მდგომარეობაში მყოფმა.
Здесь вот это слово указывает, что он произнес имя Всевышнего Господа в безысходном состоянии. ანუ როცა მას არ აქვს რაიმე განსაკუთრებული მოტივები გამორჩენის შეურაცხყოფის Это указывает на то, что там не присутствовали особых мотивов какой-то выгоды или оскорблений. მან სავსებით სუფთად გულწრფელად წარმოთქვა ნარაიანა И он чисто и искренне произнес имя Нараяна. იმიტომ რომ ამ ქვეყნიური მოტივები შეურაცხყოფას რომ წარმოშობს მასში უკვე აღარ იყო Потому что в нем уже отсутствовали те мотивы, материальные мотивы, которые являются источником оскорблений. და ჩვენ შევეცდებით განვიხილოთ რეალურად რას ნიშნავს ეს რომ ცოდვები გაქრა И мы сейчас постараемся рассмотреть, что реально значит, что его грехи улетучились. როგორი სახით იყო ეს ცოდვები რომ შეიძლებოდა მისი აწონვა ან სად წავიდნენ ახლა Каковы были эти грехи, что их можно было взвесить, или куда они теперь делись? მე ანეკდოტს შეგახსენებთ Я напомню вам один анекдот. როდესაც სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტის სტუდენტი გავიდა გამოცდაზე Когда студент сельскохозяйственного института вышел на экзамен, და მან მხოლოდ ერთი საკითხი იცოდა მთელი პროგრამიდან ბრწყილი из всей программы он знал только одну тему, касающуюся блохи. და აიღო ბილეთი და გავიდა გამოცდაზე Взял билет, вышел на экзамен. ну и პროფესორი ეკითხება როგორია პირველი საკითხი И профессор ему задает вопрос: ну какой у вас первая тема? პირველი საკითხი არის ძროხა Первая тема касается коровы. ძროხა შინაური ცხოველია Корова – это домашнее животное. ძროხას აქვს ბეწვი И корова покрыта шерстью. Ну, да. და ამ ბეწვში ცხოვრობს რწყილი И в этой шерсти проживает блоха. და დაიწყო რწყილზე მოყოლა И он начал рассказывать про блоху. მეტი არ იცოდა არაფერი Потому что больше ничего не знал. კარგით აბა მეორე საკითხი რა არის Хорошо, сказал преподаватель. Какой второй вопрос? მეორე საკითხია სხვარი Второй вопрос касается баран барана. სხვარი შინაური ცხოველია Баран тоже, это домашнее животное. სხვარს აქვს ბეწვი Баран тоже покрыт шерстью. ამ ბეწვში ჩრდება რწყილი И в этой шерсти проживают блохи. და დაიწყო ისევ რწყილებზე ლაპარაკი И опять он начал рассказывать про блоху. კარგით ბატონო კარგით გავიგეთ ეხლა მესამე საკითხი რა არის Ну хорошо, мы поняли. А каков у вас третий вопрос? მესამე საკითხი არის თევზი А третий вопрос это рыба. თევზი ცხოვრობს წყალში Рыба живет в воде. თევზს არ აქვს ბეწვი Рыба не имеет шерсти. მაგრამ მას რომ ქონდეს ბეწვი Но если бы она имела шерсть, და ისევ წავიდა რწყილზე ლაპარაკი и опять он начал рассказывать про блоху. А у нас Патанджали мо-нибудь? да
ჩვენ პატანჯალი მუნი გვექნებაო. დაფაფაო. ამასაც ალანტი უნდა მაგასაც. ერთი საკითხი ვიცი კარმის შესახებ და ეხლა მაგას მოგიყვებით. Я знаю один вопрос про карму, и сейчас его вам расскажу. Ყველა ცოდვამ თუ მადლი Все грехи или благословения, მადლი это и это самое, благоприятные поступки, да? ага, Все греховные или благоприятные поступки ინახება ადამიანის ცნობიერებაში. они хранятся в сознании человека. На поле сознания человека. Благодать არის მემგონი მადლი. Да, грех или благодать, ну, в общем. Хорошие поступки или плохие поступки, ну, в общем. ინახება ადამიანის ცნობიერების ველზე. Да, они хранятся на поле сознания человека. ეს ველი სანსკრიტზე არის кшетра. И это поле на санскрите называется кшетра. ვინაც კი ას ველს იცნობს და ხედავს იქ რა არის დათესილი. ამას кшетра, да. И кто знаком с этим полем и знает, что там посеяно, მას ეწოდება кшетрагия. его величают кшетрагья. ანუ ველის მცოდრის. Другими словами, знаток поля. Знающий поле. Знающий. ითეული ჩვენგანი გაჭირვებით იმახსოვრებს თავის აქციელებს და ასეა თუ ისია თავისი პატარა ველის მცოდნე არის. Ну, ესე. Каждый из нас худо или бедно может запомнить свои действия и каким-то образом является знающим своего поля. ადამიანს როცა ცუდი აქვს რაღაცა ჩადენილი, Когда человек что-то плохое сделает, ცხოვრება მიყვება ეს გრძნობა, რომ ქვეცნობიერად იცის, რომ პასუხისგება მოუწევს. и он подсознательно знает, что ему придется за это отвечать, и всю жизнь его это чувство сопутствует. მაგრამ მან არ იცის რა არის სხვების ცნობიერებაში. Но он не знает, что происходит в сознании других. მაგრამ არის ერთი პიროვნება, რომელიც არის აბსოლუტური кшетрагия. Есть еще другая личность, которая является абсолютной кшетрагия. ეს არის უზენაესი ღმერთი. И этой личностью является Всевышний Господь. ის ყველას გულში იმყოფება. Он находится в сердце каждого. და ის არის მოწმე ყველა საქციელის, ყველა ფიქრის, ყველა სიტყვის. И он является свидетелем всех действий, всех мыслей и всех слов. Каждого, вернее. ამიტომ მან ძალიან კარგად იცის, თუ როგორი მარცვლებია დათესილი ყველას ცნობიერებაში. И поэтому он очень хорошо знает, какие семена посеяны в сознаниях каждого. მას ეძახიან ათიდაევა. Его также называют Адхидаевой. ყველა ნახევარ ღმერთის მეფეს. Царь всех полубогов. და ყველა ნახევარ ღმერთი მის მითითებებს ასრულებს. Все полубоги исполняют его указания. აბცეთ ნახევარ ღმერთს არ აქვს ფუნქცია, რომ მოუყვეს უზენაეს ღმერთს თუ რა არის დათესილი ამ кшетрაში. Ни один из полубогов, функции ни одного из полубога не входит
пересказывать Всевышнему, что посеяно на любом поле сознания. უპალბაგო, то есть ამ ნახევარღმერთებს არა აქვთ ესეთი ფუნქცია, რომ იყონ кшетрагия. Полубоги не имеют функцию становления и пребывания кшетрагья. მაგრამ ერთ-ერთ ნახევარღმერთს იამარაჯას აქვს фунქცია და მას ღმერთი აძლევს ინტუიციურად იმ უნარს, რომ მან დაინახოს ეს ცოდვები. Хотя один из полубогов, и это Ямарадж, имеет такую функцию, и Господь дает ему навык, как интуитивно исполнять эту функцию. Исполнять эту функцию. И как увидеть грехи. ამ დროს ჩვენ ძალიან კარგად უნდა გვესმოდეს, ძალიან კარგად, რომ თვითონ იამარაჯას ესეთი შესაძლებლობები არ აქვს. И мы здесь очень хорошо должны понимать, что сам Ямарадж не имеет таких способностей. ღმერთი აძლევს მას ამის შესაძლებლობას. И Господь дает ему такую возможность. როგორც კი სამყარო იქმნება, При создании мироздания პირველ რიგში იქმნება ჭკუა და გონება. სამყაროს გული ჭკუა და გონება. В первую очередь создается ум и разум мироздания. Да, ჭკუაში ამ ჭკუაში უკვე იქმნება ყველა ნახევარღმერთის სამუშაო კაბინეტი. А в этом уме уже создаются кабинеты всех полубогов. და ყველა კაბინეტში უნდა თავისი საქმე გაკეთდეს. В каждом из этих кабинетов должны исполняться соответствующие дела. და თვითონ ამ კაბინეტში დაჯდება ის პიროვნება, რომელსაც აქვს ნიჭი, რომ გარკვეული ფუნქცია შეასრულოს. И каждый из них займет та личность, которая имеет соответствующий талант для исполнения этого дела. რომელსაც ექნება განვითარების შესაბამისი დონე. Который будет обладать соответствующим уровнем развития. თუ მოცემულ კალპაში არ მოიძებნება რომელიმე კაბინეტისათვის შესაფერისი პიროვნება, И если в данной калпе невозможно найти личность, соответствующую квалификации из какого-нибудь из кабинетов, для какого-либо кабинета, машин ულამაზი ღმერთი თვითონ იღებს ამ ფუნქციას და ამ კაბინეტში ჯდება. Тогда Всевышний Господь сам возлагает на себя эту функцию и соответствующий кабинет сам управляет им. მაგალითად, ხანდახან ხდება, რომ არ არის ესეთი კვალიფიკაციის ცოცხალი არსება, რომ ბრაჰმას функციები შეასრულოს და ღმერთი თვითონ იკავებს ბრაჰმას ადგილს. Например, иногда нет человека или существа соответствующей квалификации, чтобы занять пост Брахмы, и Господь сам занимает этот пост, исполняет эти обязанности. მაგრამ ასე თუ ისეა, კაბინეტში ვინც ზის, მას უნდა კონდეს შესაბამისი კვალიფიკაცია ამ კაბინეტის და უნდა გრძნობდეს და ღებულობდეს ღმერთის სურვილს. Хотя любой, кто занимает, как бы там ни было, любой, кто занимает определенный кабинет, он должен обладать соответствующей квалификацией для этого и должен принимать волю Господа и его указания.
შესაბამისად იამარაჯას უნდა შეეძლოს სრულყოფილად დაითვალოს ყველა მარცვალი, რომელიც დაწესილია конкретული პიროვნების ცნობიერებაში. Соответственно, Ямарадж должен быть способен пересчитать все эти семена, которые посеяны в сознании той или иной личности. ყველა მარცვალი, რომელიც არის წარმოშობილი ფიქრით, სიტყვით, მოქმედებით. Все семена, которые произошли вследствие того, что они думают, что они говорят и как они действуют. ანუ თუ ადამიანმა რაიმე აქტივობა შეასრულა ფიქრით, სიტყვით ან მოქმედებით, ყველა ეს მარცვალი ვარდება ცნობიერების ველზე. Другими словами, все семена, которые происходят от содеянного, сказанного или продуманного, все эти семена падают на поле сознания соответствующей личности. და თავის დროზე ეს მარცვლები ამოიყრიან, გამოგაიზრდებიან, ანუ ნაყოფს მოქცევენ. В свое время эти семена прорастут и дадут плоды. ეს ნაყოფი არის გარდაუვალი სურვილები, რომელიც თავის შკოაზე გვატარებენ. Этими плодами являются желания, которые вводят нас по своей воле. გადაულახავი სურვილები. Это непреодолимые желания. ანუ ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, ჩვენ ვართ ჩვენი წარსული საქციელის ტყვეობაში. Если упростить это высказывание, мы являемся узниками своих бывших деяний, прошлых поступков. ანუ ჩვენი საკუთარი ნება, თავისუფალი ნება, რომლითაც ჩვენ ესე ვამაყობთ, მილიონობით დაბადების განმავლობაში ძალიან არის შეზღუდული ჩვენი საქციელის შედეგებით. Другими словами, наша свободная воля, которой мы так гордимся, она является как бы вследствие тех желаний, которые мы прошли через миллионы жизней, сильно ограничивается. Поэтому ამიტომ ჩვენ მონები ვართ, ჩვენი წარსული საქციელის მონები. И поэтому мы являемся рабами наших прошлых поступков. И с прошествием времени наше это рабство становится более тяжелым и невыносимым. Поэтому в мироздании создалось наказание. Сам Господь создал это понятие наказания. И наказание, оно нацелено на то, чтобы вот эти поступки как можно, или эти плоды как можно более быстрее созрели и сгорели. Даже лучше выразиться, чтобы они сгорели, пока созреют, до того, как созреют.
Сгорание этих семян происходит через адские страдания. ანუ ამ მარცვლების დაწვას სჭირდება გარკვეული მაღალი ტემპერატურა Для того, чтобы эти семена сгорели, требуется какая-то высокая температура. და ამ ტემპერატურის როლში გამოდის ჯოჯოხეთური ტანჯვა. И в роли этой температуры выступают адские страдания. და იამარაჯას ფუნქცია სწორედ იმაში მდგომარეობს, Функцией ямараджа является რომ სწორად განსაზღვროს ეს ტემპერატურა, правильно определять эту температуру, რომლებიც ამ ცოდვებს დაწვავს. которая сожжет все эти грехи. ნივსია ჩასთ. Чё? და ეს ტემპერატურის განსაზღვრა იმაში მდგომარეობს, რომ რაც შეიძლება მეტი ცოდვა დაიწვას, Определение температуры важно для того, чтобы сгорели как можно больше грехов, მაგრამ არ დაზიანდეს თვითონ ცოცხალი არსება. и чтобы таким образом сострадало. ანუ ის იყოს მუდმივ ცნობიერებაში, როდესაც ცოდვების დაწვა ხდება. Другими словами, живое существо должно находиться в постоянном сознании, когда происходит сожжение грехов. მან არ უნდა დაკარგოს გრძნობა, ცნობიერება არ უნდა დაკარგოს, თორე ეს ცოდვები არ დაიწვება. Он не должен терять сознание, в противном случае эти грехи не сгорят. სწორედ ამიტომ იამარაჯა არჩევს ისეთ ტემპერატურას, ანუ ისეთ ადგილს, ჯოჯოხეთში, სამოთხეში თუ სხვადასხვაგან, სადაც ეს ცოდვები, ეს მარცვლები ნელ-ნელა დაიწვევიან და ადამიანი განთავისუფლდება მათი მონობისაგან. И, соответственно, Ямарадж выбирает именно ту температуру или тот участок в аду или в раю, который будет способствовать медленному сожжению этих грехов, и живое существо в конце освободится от них. От рабства. От рабства. Следовательно, ანუ შესაბამისად იამარაჯა ცოცხალი არსებების საუკეთესო მეგობარია. Следовательно, Ямарадж является наилучшим другом живых существ. და სწორედ სიკვდილის მომენტში, როდესაც კლინიკური სიკვდილის დროს ადამიანები აღწერენ იამარაჯას, ისინი აღწერენ, რომ ეგ გვირაბში რომ გაიარეს, იქ დაინახეს ძალიან სასიამოვნო, ძალიან მეგობრული, ძალიან უკიდურესად დამამშვიდებელი სინათლე. И как раз вот во время смерти те, кто прошли клиническую смерть, они описывают, что они прошли через туннель, и в конце туннеля их ждала очень сияющая, дружелюбная и хорошо расположенная к ним личность. ისინი პირადად ვერ ხედავენ იამარაჯას სახეს, მაგრამ ხედავენ იმ ნათელს, რომელიც იამარაჯიდან გამოდის. Они лично не могут увидеть лица Ямараджа, но видят то сияние, которое из него исходит. Замамисат იამარაჯა მისთვის კი არ არის განწყობილი, რომ რაღაცა ტკივილი მიაყენოს ცოცხალ არსებებს. Соответственно, Ямарадж не является настроенным на то, чтобы причинить какую-то боль живым существам. არამედ იმისთვის არის განწყობილი, რომ რაც შეიძლება მეტად გაწმინდოს ის ამ მართლებისაგან. Напротив, он настроен на то, чтобы как можно лучше очистить живое существо от этих семян. და ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ეს მარცვლები
ცუდი საქმეების გამო არის დათესილი თუ კარგი საქმეების გამო ისინი ადამიანს მაინც მონობაში ამყოფებენ. И мы должны понимать, что эти семена, несмотря на то, что они посеяны дурными поступками или хорошими поступками, все-таки держат нас в рабстве этого мира. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ თუ ჩვენ ვატარებთ ძალიან პატიოსან ცხოვრებას და არ ჩავდივართ ცოდვებს, ვაკეთებთ კარგ საქმეს, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ჩვენი წარსულის საქციელისაგან თავისუფლდებით, ჩვენ მაინც წარსულის საქმეების მონობაში варთ. И это очень важно. Мы должны хорошо понимать, что даже если мы всю жизнь проживем праведно, будем совершать добрые, хорошие, благоприятные поступки, это нас не освободит, а мы все равно останемся в рабстве наших прошлых поступков. და ეს მონობა ჩვენ ისევ მიგვიყვანს სიკვდილამდე, მერე ისევ დავიბადებით, მერე ისევ მიგვიყვანს სიკვდილამდე და აი ესე გაგრძელდება მუდამ. И это рабство нас опять доведет до смерти, потом мы опять родимся, потом опять дойдем до смерти, и таким образом будет наша жизнь продолжаться. ამიტომ იმარეჯამ კარგად იცის, რომ ის მართლებიც, რომელიც ცუდი საქციელით არის გამოწვეული და ის მართლები, გამოწვეული არა, ის მართლები, რომელშიც ცუდი საქციელი არის კოდირებული და ის მართლები, რომელშიც კოდირებულია კარგი საქციელი, ორივე სამკურნალოა. И Ямарадж очень хорошо знает, что и те семена, в которых заложены коды плохих действий, деяний, и те семена, которые содержат коды хороших деяний, в любом случае подлежат лечению. ამიტომ იამარაჯა აგზავნის ცოცხალ არსებებს ან ჯოჯოხეთში, რომ იქ დაიწვას ცუდი მარცვლები, ან აგზავნის სამოთხეში, რომ იქ დაიწვას კარგი მარცვლები. И поэтому Ямарадж направляет личность либо в ад, чтобы там сгорели плохие семена, и либо в рай, чтобы там тоже сгорели только хорошие семена. განსხვავება უბრალოდ იმაშია, რომ როდესაც ცუდის მარცვლების დაწვას ძალიან მაღალი ტემპერატურა ჭირდება. Разница лишь в том, что для сгорания этих плохих семян требуется очень высокая температура, რაც პრაქტიკულად ჯოჯოხეთური წამებაა. которая практически является адским мучением, страданием. ხოლო კარგი მარცვლების დაწვას ჭირდება კომფორტული ტემპერატურა, რაც სამოთხის ნეტარებას წარმოადგენს. А для сгорания хороших семян требуется комфортная температура, которая и предоставляется в райских. который и является райским удовольствием. ანუ ეს კარგი ტემპერატურა იმას ნიშნავს კომფორტული, რომ მას მოაქვს უამრავი სამოთხის ნეტარება. Другими словами, эта комфортная, хорошая температура означает, что она сопряжена с получением райских наслаждений. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ერთის და მეორეც არის მკურნალობა. Но в любом случае и одно, и второе является способом лечения. იმიტომ რომ რაც შეიძლება მეტი მარცვლები დაიწვას და რაც შეიძლება ნაკლებ მონობაში მყოფი ადამიანი დაიბადოს. Для того, чтобы были сожжены как можно больше семян, и чтобы как можно меньше людей рождались в подобном рабстве. ანუ ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, ჩვენ არსებობას ამ სამყაროში ჩვენ უაზროდ ფლანგავთ. Если выразиться другими словами, то мы свое пребывание в этом
Поэтому мире. в этом мироздании, значит, не как бы разбазариваем, нехорошо используем, неправильно. Тратим пустую. Იმის მაგივრად, რომ ჩვენ მიზრუნოთ, რომ როგორ დავბრუნდეთ სახლში, И вместо того, чтобы стараться делать то, что нас вернет обратно домой, ჩვენი არსებობის ნახევრის განმავლობაში ავრმოქმნით მონობის მარცვლებს, мы в половину времени нашего существования производим новые семена рабства, და მეორე არსებობის მეორე ნახევარში ვატარებთ იმაში, რომ ეს მარცვლები დავყვათ. а вторую половину нашего существования тратим на то, чтобы сжечь эти семена. აი, ესეთი არის ჩვენი არსებობა და ამ არსებობის შემსრულებაში გვეხმარება სასჯელი. Таково наше существование, и чтобы его как-то облегчить, и создалось наказание. და ამ სასჯელის ზომას განსაზღვრავს იამარაჯა. И размер этого наказания определяет Ямарадж. ამიტომ იამარაჯამ კარგად უნდა იცოდეს გაზომვა თხარმის და ათარმის Поэтому Ямарадж должен очень хорошо знать, как замерить дхарму и адхарму. и вообще-то способности Ямараджи не нам оценивать. და საერთოდ ჩვენ არ უნდა ვაფასებდეთ Ямараჯის ამ შესაძლებლობებს. Ирикит, Ямараджа აფასებს ჩვენს საქციელს. Напротив, Ямарадж оценивает наши деяния. Ну, вишнудути, заметьте, ну, მაგრამ ვიშნუდუტებმა ტექნიკური გაუმართლობა შენიშნეს. Хотя Вичнудуты заметили техническую неисправность. რომ ямადუტები იმ პიროვნებას მიათრევდნენ, რომელსაც ცოდვები არ ქონდა საერთოდ. Потому что Ямадуты старались утащить ту личность, которая уже не имела грехов. და მათ უთხრეს ямადუტებს, თქვენ თუ არ იცით როგორ გაზომოთ ცოდვები, თქვენმა ბატონმა ხომ უნდა იცოდეს. Именно что Ямадуты сказали им, если вы не знаете, как надо оценивать грехи, то ваш хозяин должен в этом разбираться. და არ უნდა გამოგაგზავნოთ ისეთ პიროვნებასთან, რომელსაც ცოდვები არ აქვს. И он не должен посылать вас к такой личности, которая не имеет грехов. Ну, ვიშნუდუტებმა ცოტათი გადააჭარულეს, რომ ეხა ямადუტები ცოტა შეეშინებინათ. Вишнудуты немножко преувеличили, чтобы немножко напугать Ямадутов. მთელი აზრი იმაში იყო, რომ ცოდვების მეტი რა ქონდა, ძალიან ბევრი ცოდვები ქონდა აჯამილას. Идея была в том, что Аджамила фактически накопил очень много грехов. მაგრამ მოხდა უცნაური რამ. იმ მომენტში, როდესაც ямადუტებმა გადაწყვიტეს მის წათრევა, დაიწყო. Но произошло что-то странное. В тот момент, когда Ямадуты собирались его утащить, все его грехи были сожжены. წარმოიდგინეთ ღმერთის წმინდა სახელის გამეორების წარმოთქმის გამო. И все это произошло из-за того, что он произнес святое имя Господа. თქვენ წარმოგიდგენიათ, როგორ ტემპერატურას გამოყოფს ჩვენ ცნობიერებაში ღმერთის წმინდა სახელი, რომ ის ყველა მარცვალს წვავს. ისე რომ ჩვენ ამას ვერ ვძგებულობთ. Представляете, какого уровня температуры обладает святое имя Господа, что оно
правильное его произношение, сжигает абсолютно все семена таким образом, что мы даже этого и не замечаем. То есть это ანუ რომ ვთქვათ, ეს არის ძალიან მაღალი ენერგია, რომელიც მოქმედებს ძალიან მოკლე დროში. То есть это очень высокая энергия, которая действует в незначительном промежутке времени. და როდესაც ყველა მარცვალი დაიწვება, И когда все семена будут сожжены, ჩვენი ავიდა კარგი საქმიანობის наших дурных и хороших поступков, ჩვენი წარსული აღარ არსებობს. таким образом стирается наше прошлое. ჩვენ ხელახლა ვიბადებით. И мы заново рождаемся. Чистым сознанием. Субта цминда цноберебит. Am ცნობიერებას ქვია კრიშნას ცნობიერება. И это сознание называется сознание Кришны. როცა ჩვენ შეგვიძლია შევიგრძნოთ უფლისწმინდა სახელი, რომელიც არ გასხვავდება ღმერთისაგან. Когда мы способны прочувствовать святое имя Господа, которое не отлично от него самого. ჩვენი ცნობიერება ხდება მზად, რომ შევიცნოთ ღმერთი. Наше сознание становится готовым к постижению Господа. Осознать, то есть наше сознание пригодно, чтобы осознать Бога. ასე დროს არაფერი აღარ რჩება ჩვენი მატერიალური ცხოვრებიდან. В такое время ничего не остается из нашей материальной жизни. მოგონებაც კი. Даже воспоминания. თითქოს ეს ცხოვრება არასოდეს არ ყოფილა. Как будто этой жизни вообще не существовало. თითქოს ჩვენ მილიონჯერ არ დაბადებულიყავით, არ მომკვდარიყავით, არ დაბადებულიყავით. Как будто мы не рождались миллион раз и не умирали столько же раз. და არავის არც ერთ ცოცხალ არსებას აღარ შეუძლია თქვას, რომ ეს პიროვნება არსებობდა. И ни одно живое существо уже не сможет сказать, что эта личность существовала. შესაბამისად, გასასამართლებელიც არავინ არ არის და დასაჩენიც. Соответственно, нет никого, кто должен будет быть подвержен как бы правосудию и наказанию. Აი, ესეთ გომარებას მიაღწია აჯამილამ და ეს ცხადია იცოდა ვიშნუ და ცხადია ამ ცოდნით გამოუჩვა ვიშნუ დუტები. Такого состояния достиг Аджамила, и, естественно, об этом было известно Вишну, и с такими намерениями он направил туда Вишнудута. Да, მაგრამ ეს არის ცოდენ, ეს ვერ დაინახეს ямадутებმა. Хотя ямадуты не смогли это увидеть. მაგრამ როდესაც ვიშნუდუტებმა ეს აუხსნეს, ямадутებმაც გაიგეს და დაინახეს კიდევაც. Но когда Вишнудуты им это объяснили, то ямадуты поняли это и даже увидели. То, Харе Кришна. Это ყველაფერი ისი მოყოლაც მინდოდა. Это все, о чем я хотел сегодня рассказать. Кураме გაქვთ შეკითხვები, შენიშვნები, საჩივრები? Если у вас есть какие-нибудь вопросы, комментарии или жалобы, можете внести их в книгу жалоб и предложений. ახალგაზრდა არიციან, რომ ეგეთი წიგნი არსებობდა, რომ ადრე მაღაზიებში ვალდებული იყვნენ, ქონდოდათ ეგეთი წიგნი, საკანცელერიო წიგნი, ზედ მიბმული პასტით, ანუ ფანქრით, სადაც მომხმარებელს შეეძლო შეეტანა თავისი საჩივრები ან წინადადებები.
Молодежь, наверное, не знает, что раньше это было обязательным в каждом объекте. Должно было находиться такая книга жалоб и предложений, привязанной к ней ручкой или карандашом, куда покупатели или, значит, клиенты могли вносить свои соображения. Так что Харе давайте, Кришна, Гуру Гуру. Харе Кришна. Огромное спасибо вам, особенно за такое, что мимолетным повторением святых имен сколько мы можем грехов сжечь. Вы так наглядно это показали, описали эти адские мучения, и потом можно это просто раз и все. У меня один вопрос. Вот когда мы говорим, вы говорили про сжигание. Радхапала Матаджи, ваша Да, потерялась звук. когда вы говорили про то, что сжигаются семена на адских планетах, когда мы проходим, сжигание семян у нас ассоциация с тем, что все уже после и желания не появляются. Но мы и рождаемся, попадаем в адские планеты, все обратно, и обратно есть у нас желание. Это вы имеете в виду, что просто последствия мы наказание получаем? Это можно назвать сжиганием семян? Ну, Совершенно верно. как нагадав, Იგი Радхапала Матаджიმ ჯერ დიდი მადლობა მოუხდა დევარადა პრაფუს ასეთი კარგად იმისთვის რომ ძალიან კარგად დაგვანახა თუ როგორ ხდება ამ ჩვენი მარცესა როგორ არის მარცვლები ის დაწვა სხვადასხვა დატვირთვის მქონე მარცვლების იქნება ჯოჯოხეთში თუ სხვაგან მაგრამ კიდევ კითხვა აქვს იმასთან დაკავშირებით თუ ესე იგი ამ მარცვლების დაწვას ჯოჯოხეთში ფაქტიურად მე თუ სწორედ გავიგე როდესაც ამას გავივლით აღარ უნდა გქონდეს მსგავსი სურვილები აღარ უნდა წარმოგვეშვას მაგრამ ჩვენ კვლავ ვიბადებით და კვლავ გვაქვს სურვილები და როგორ უნდა აღვიქვათ ეს რომ უბრალოდ დასჯა ამისთვის თუ სხვანაირად განიმართება სწორედ გადავთარგმნე რომ არ იყოს საჯელი ანუ ამ მარცვლების დაწვა ჯოჯოხეთში თუ სამოთხეში მაშინ ჩვენი მრავალი დაბადების და სიკვდილის შემდეგ ჩვენ ისევ დავიბადებოდით აბსოლუტურ მონად. Если бы не существовало наказания в лице сожжения этих семян, будь то в адских условиях или в райских, то мы бы при рождении опять бы рождались в рабском состоянии. Мы и рождаемся в рабском состоянии, но даже очень сложно представить, какое было бы наше положение, если бы не рождались полным багажом нашей кармы. თუმცა მონურ მდგომარეობაში ისედაც ვიბადებით, მაგრამ ძალიან რთული წარმოსადგენი იქნებოდა ის მდგომარეობა, რომ აი ამ მთელი ჩვენი კარმის ბარგით დახუნძლული დავბადებულიყავით სრულად. მეცად გეტყვით, არსებობს сажелись ძალიან фарто спектри. То есть давайте по-русски буду переводить, пожалуйста, по-украински. Есть очень большой и широкий спектр наказаний. Некоторые из них реализуются еще при этой жизни, и некоторые даже на грани жизни и смерти. Это смертельная казнь. ასეთი ესე იგი არსებობს ძალიან ფართო სპექტრი ნაკაზანია როგორ არის დასჯისა, რომელიც ზოგი ჩვენი ცხოვრების დროს ხორციელდება, ზოგიც სიკვდილის მომენტში. სიკვდილის მომენტში ეს სიკვდილის დასჯასაც გულისხმობს.
და ამ ქვეყნიური სასჯელის ციხეში ჩაჯენა სიკვდილი დაჟა. სწორედ იმიტომ არის, რომ ადამიანი არ წარდგეს Ямара, чтобы человек не предстал перед Ямараджей в таком жутком виде, что там, в общем, ему постоянно, в общем, наказание постоянно облегчает наше рабство. Постоянно облегчает наше рабство. Будь оно от плохих поступков, будь оно от хороших поступков, потому что от хороших поступков рабство получается не хуже, чем от плохих და ესე поступков. Не меньше. დასჯა ყოველთვის ემსახურება ჩვენს განთავისუფლებას იქნება ეს ცხოვრების დროს თუ ამ ქვეყნიური ცხოვრების დროს თუ მის შემდეგ, იმიტომ რომ ეს დასჯა ანუ ჩვენი მონობა იქნება ეს კარგი საქციელის შედეგად თუ ცუდი საქციელის შედეგად მონობად რჩება და არ არის ძალიან დიდი განსხვავება მათ შორის, მონობა. Говорят про наказание, я понимаю, я просто имела в виду терминологию сжигания семян, что сжигание семян ассоциируется с тем, что все вот эти желания, они у нас больше не появятся. А то, что последствия мы получаем наказание, это понятно. Я вот про саму терминологию говорю. То есть это не последствиями получаем наказание. Ну да, последствия получаем наказание, но это просто нам сложно проследить. Вся назначение наказания, она заключается в том, что человека облегчить от этих семян. И для того, чтобы произошло это облегчение, есть несколько способов в мире, в мироздании. То есть можно, чтобы человек накапливал, и потом в последующих жизнях, прямо в жизненной ситуации расплачивался за них и сжигал их. Это очень долгий процесс и невероятно долгий процесс, и просто сжигание не успевается, потому что человек творит добро и зло постоянно, а он не успевает потом сжигать свое прошлое добро и зло. И он все время постоянно нагружается, и у него все время постоянно отрицательный баланс. И у него постоянно перекрывается путь к освобождению. Поэтому наказание – это есть облегчение для того, чтобы этот путь окончательно не перекрывалось, чтобы человек оставался человеком, сознающее существо, чтобы он оставался сознающим существом, а не превращалось в нечто несознающее в виде там бактерий, микробов, деревьев и так далее. Вот это раз. Второе. Один способ – это самому это все сжигать в жизни. Второй способ – это наказание, что или при этой жизни получить наказание, или после смерти получить от Ямараджи соответствующее наказание, чтобы в краткие сроки сжигать и получить за это или очень сжатое большое количество мучений, сжечь большое количество этих семян, или получить большое количество удовольствий и, соответственно, сжечь большое количество семян. Это второй способ. Есть третий способ, это называется йога, который был очень популярен в прошлой эпохе. Это восьмиступенчатая йога, где человек при помощи дыхательных упражнений, при помощи успокоения ума, при помощи аскез, он сам своей энергией, преданием Бога, вот есть три компонента в этой йоге, значит, тапасия, сватхьяя и шварапранитхана. Тапасия – это аскезы, сватхьяя – это обучение правильным произношением мантр, а ишварапранитхана – это предание Богу или посвящение Богу всех результатов своих деятельностей. И таким образом я ограничиваю ваши функции, я понимаю, в экстазе, когда я ограничиваю ваши функции и отнимаю у вас возможность сгорания кармы.
ბოდიში. Хорошо, немножко потерпим сейчас. Ну, так вот так, вот такова суть. То есть в этом мире нам дается не только возможность создавать карму, но дается возможность получить наказание, то есть сжигать карму. То есть по своей воле, по возвышенным технологиям или по воле судьи в этом мире или по воле судьи уже Ямарачи. То есть постоянно вот эта деятельность, сжигание этой деятельности, это не отличные друг от друга процессы. И вообще-то многие мыслители это начали исследовать, хотели исследовать. Достоевский, например, «Преступление и наказание» тоже размышляет об этом. Но, в принципе, особенно уже не нужно размышление, когда Священное Писание нам уже рассказывает об этом, что и как. Еще вот я уточню, вот вы Да, как раз упомянули карму. Угу. Сжигание кармы и сжигание семян Это одно и одно и то то же? же. Это одно и то же. Одно и Карма то же? есть Ну, да. эти семена. Карма есть эти семена. Карма есть эти семена. То есть карма, слово карма, санскритское слово карма, она означает деятельность, активность, любая активность. И результаты этой активности. Это очень Сжигание семян означает, что она больше не должно прорасти, а у нас опять она проращивается. Нет, сжигание семян, то, что сожглось, оно не прорастет. Прорастает то, что осталось несожженным. Понимаете, какая ситуация? Если вам предложили бы адские мучения такого размера, чтобы сожглась бы вся ваша дурная карма, ну, не ваша, а наша, скажем, вся наша дурная карма, мы из этого ада не вышли бы никогда. Так что это не целиком так происходит. В основном сжигаются там очень тяжелые семена, а те семена, которые потом уже в дальнейшем, очень дальний срок, они пока остаются. Но так или иначе, они все равно определяют всю нашу жизнь, то есть длительность нашей жизни, удовольствие, которое мы должны получить, мучение, которое мы должны получить. Единственное, то, что остается на наш выбор, это сфера общения, с кем мы будем общаться. Это наш свободный выбор. Если мы будем общаться с людьми, которые нам своим качеством изменят наши качества, мы уже постепенно изжигаем эту карму. Семена, она подразумевается те самскары, которые у нас отпечатываются, да? Совершенно верно. И наказанием наши самскары могут разве поменяться? По-разному может быть. В общем, уничтожение этих семян, уничтожение семян, оно может происходить по-разному. Первое, самый распространенный вид уничтожения, когда они дают всходы, они сами собой уничтожаются. Так что любое семя, вот пшеницу мы посадили в землю, и оттуда, когда вышла сама вот этот, как это называется, колосья, да, пшеница или как, тогда само семя, она уничтожается, она умирает. Больше от него ничего не видит. То, что должно быть видеть, она вышла. И она дает плоды, эти плоды являются желаниями, и которые нас ведут к хорошим эмоциям или плохим эмоциям. Вот таким образом, вот это вся суть процесса сжигания карм в естественных условиях. Но из жизни в жизнь во время смерти, значит, идет уже наказание и облегчение процесса, что сжигается еще много, сжигается, которые, если сожглось бы, если бы она дала бы всходы, то наша жизнь превратилась бы в невероятное мучение на невероятно длинный срок. Поэтому Ямараджа обеспечивает того, что за короткий срок, за очень короткий срок, в экстремальных ситуациях сжигается это все. Значит, происходит то, что он не дает нам, ну вот как вы всю лекцию говорили, чтобы это проросло, и появились обратно желания, обратно еще больше запутывались, в принципе. Точно.
видите ли, беда не в том заключается, в конце концов, что эти желания нас поведут к боли или к удовольствию. Не в этом, вся суть не в этом, хотя это очень важно. Дело в том, что они постоянно нас ограничивают. И ограничивают, что значит нас ограничивают? Ограничивают наше сознание. Наше сознание запутывается до той степени, что у нас практически не остается возможности получить милость. Единственный способ выйти из этого мира – это милость. Милость, которую мы получаем от садху. И если у нас хотя бы какое-то сознание, какая-то капелька свободного сознания, искра свободного сознания должно остаться, чтобы эту милость получить, чтобы почувствовать. Мы живем в океане милости, но эта милость проходит мимо нас, мы его не чувствуем. И мы еще больше его не почувствуем, если превратиться в деревьях. Если у нас будет столько грехов, что мы родимся в теле дерева, или в теле волка, или там, не знаю, какого-то динозавра, который миллион лет будет жить и кушать других динозавров. Никакой милости он не почувствует. Ну, хотя есть такие сейчас личности, которые дают такую милость, которые Кришна, например, освободил два дерева, сыновья Кувери. Они были деревьями, а он их освободил, просто их сломал и освободил. Ну, вот так. Поэтому основная забота Господа и всех его подчиненных, она заключается в том, что наше сознание не замутнялось от жизни в жизни, не замутнялось, не становилось все хуже и хуже. Чтобы она была пригодна для того, чтобы получить милость. Ну, есть еще вопросы от Павла? Я как поняла, что мы часто воспринимаем вот эти адские планеты и все как, грубо говоря, если человек неверующий, как месть Бога, и как бы вот сделал и получи результат теперь. Выходит, на самом деле, это забота Господа. Он как бы на глубинном уровне, я как понимаю, он не может убрать самскары, который может убрать только святое имя в служении, преданном служении, и вот это все изменять внутри. Да, Но это конечно. помогает тому, чтобы, как вы сказали, чтобы была возможность при встрече оценить и увидеть, и мимо не пройти этой милости. Как бы еще больше не загромоздилось это все. Совершенно верно, да. Да? Совершенно верно. Чтобы наше рабство не казалось такой тяжести, чтобы мы вообще не смогли это скинуть с себя. Спасибо большое. Лечение – это лечение, это забота Бога. Это лечение, ну, просто некоторым нужно санаторическое лечение, где в санатории надо отдыхать там и получить удовольствие и так далее. Я помню, что когда я закончил институт, там на дипломную практику надо было идти, там что-то у меня здоровье. В общем, меня в санаторий отправили, я там бегал за девушками. Ну вот лечение. А некоторые лечение – это хирургическое лечение, когда надо резать. Другого выхода, когда нет. Надо резать, делать больно. Ну вот. Спасибо большое. Мы даже не понимаем эту милость Бога, мы не понимаем заботу Бога. Каждый из нас, наверное, помнит, что у нас в сердце лежит комок такой обиды на родителей. Когда родители нас наказывали, иногда справедливо, иногда несправедливо, не нам об этом судить, справедливо или несправедливо. Мы потом уединялись в комнату, плакали, а вот такое, когда сам себе жалели, вот сейчас увидишь, вот я умру сейчас, а потом ты будешь жалеть, вот я сейчас умру, а потом ты будешь жалеть, зачем ты на меня так делать, когда мы обижались на собственных родителей. Но эти родители нам не для того наказывали, чтобы они там ненавидят нас или хотят там особое у них желание есть наказать, хотя есть многие садисты, но Господь, Бог, причина всех причин, Кришна, он точно не садист, и он, вот Прабхупада часто использует латинское выражение «суммум бонум»,
это суммарное благо, это наивысшее благо, суммум бонум. Нет более благого чего-либо. То есть все его деяния по отношению своих частей, по отношению своих детей, она всегда восполнена любовью, заботой, бескрайней любовью, заботой. Мы не должны в этом сомневаться. И как раз это называется вера. Это называется вера, когда наше мировоззрение, оно настолько меняется, что мы начинаем верить в том, что есть этот путь, и на эти пути Господь всегда с нами. И с этой точки начинается бхакти. Если мы не поверим в этом, если у нас останутся хоть капли сомнений, очень сложно, чтобы бхакти развилась в нашем сердце. Харе Кришна. Есть еще какие-либо вопросы? Я вижу в алтаре вопрос созревается, так и с большой трудностью, но все-таки созревается. Хорошо, дадим время. Да, у вас нет вопросов? Не поверю. А, У меня сейчас появилось такое вот после Ратабхави, что развить такое сознание, что вот это наказание принимать как заботу и любовь Бога. Вот это, наверное, вещи, то, что из наказания можно принимать. А то наказание само и тема Ямараджа не очень-то привлекательна. И, и страха нету одновременно. Никакого страха нету, потому что, наверное, мы как-то чувствуем, что мы защищены, или не знаем, как сказать. Но вот это принять за любовь, вот это и за заботу Бога. Ну, есть технология, да, как это происходит. Кришна говорит об этом в Бхагавад-гите. Он объясняет Арджуну, что он пребывает в этом мире, именно в этом материальном мире он пребывает в трех ипостасях, или как это? Это Адхипута, Адхидаева, Адхиягья. То есть он говорит, что вы можете меня увидеть как силу, поддерживающую мировоздание. Вы можете увидеть меня как силу веревки, на котором бублики нанизаны. Или силу вот этой веревки, на котором бусинки нанизаны. Если исчезнет сила этой веревки, все эти бублики рассыпаются. Вы можете меня увидеть, почувствовать. Если долго думать об этом, постоянно думать об этом, вы можете это почувствовать, как я поддерживаю весь мир. Для вас, для моих детей. Как это я поддерживаю этот аттракцион. Этот глупый аттракцион поддерживаю только ради вас. Второе, вы можете увидеть это в вашей судьбе. Я Адхидаева, и вершитель вашей судьбы. Правда, это полубоги вершат эту судьбу, но я им даю знания, энергию для этого. Если происходит землетрясение, и полубоги устраивают того, что происходит землетрясение, наступит время, вы поймете, что наступило время для этого землетрясения. По моей высшей воле, и это благо только всем принесет, несмотря на ужасную боль, когда рушатся там здания, дети попадают, взрослые попадают, раздавляют и ищут потом под землей. Ничего предметом удовольствия здесь не бывает ничего. Но Господь говорит, я вершитель вашей судьбы, это ваша судьба. Я приношу эту судьбу, как ваш любящий отец, мать. И вы должны увидеть это в этом. Если вы долго будете думать обо мне,
то это увидите. То вы еще и увидите того, то, что вы делаете жертвоприношение. Здесь не имеется в виду ритуальное только жертвоприношение. То если вы хоть что-то приносите в жертву, если вы хоть готовы что-то принести в жертву, хоть кому-то, если вы готовы там, допустим, если мой сын попадет в этом году в медицинском институте, я приду и зажгу здесь 3 свечи. Ну, это тоже желание какую-то жертву сделать, ради чего-то что-то пожертвовать. Если увижу я хоть капли этой желания сделать жертву, то я принимаю это. Несмотря вы это не мне делаете, вы это вообще-то даже уверенные христиане или вайшнавы, вы все равно жертвуете полубогам. Вы жертвуете для того, чтобы получить образование, вы жертвуете для того, чтобы получить знания, вы жертвуете для того, чтобы получить семейное благополучие, вы жертвуете, чтобы получить здоровье. Но в христианской практике есть такое, что, вот, например, когда мы молимся святому Николаю, который там нам дает здоровье, мы всегда говорим, что ой, святой Николай, Миндао Николаус, Эведре Христе Сахмерца, Чецкалебат Султа Чентатвис. Проси Господу Богу, Иисусу Христу, проси, чтобы Он помиловал наши грехи, чтобы Он помиловал наши души. То есть мы всегда жертвуем другим, но Кришна принимает все эти жертвы. Кришна является Адхиягья, он является адресатом всех этих жертвоприношений, даже так, что мы этого не знаем. Поэтому Кришна говорит, давайте постоянно думайте об этом и увидите эти 3 аспекта. Если вы смогли почувствовать хотя бы эти 3 аспекта в этом мире, в этой же жизни, то в момент смерти вы будете обо мне помнить. Если в момент смерти вы обо мне будете помнить, вы придете ко мне. А как происходит, что мы постоянно о нем помнили? Есть служение, есть преданное служение, есть в виде преданного служения Шраванам, Киртанам, Вишнусмаранам. То есть мы должны услышать об этом. Чем больше, тем лучше. Чем чаще, тем лучше. Мы должны повторять об этом. Чем чаще, тем лучше. И мы должны помнить об этом. Если мы хотя бы в течение дня 2,5 часа думаем о нем, Хари Кришна, 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 Хари Рама, Рама, Хари. Потом у нас появляется привычка постоянно о нем думать. И постоянно быть спокойным. Это называется уже у нас отношения с Господом шанти рас. Шанти рас. Это не нейтральные отношения, это плохой перевод, нейтральные отношения, это когда все равно. Нет, не все равно. У нас шанти раса – это вкус, это отношения, приносящие умиротворение. И мы не боимся, мы не волнуемся. Постепенно так происходит. А потом уже, если сможем, Бог даст, может и развиться у нас другие вкусы. Даже если даже не развиться другие вкусы, это вполне достаточно. Это шанти раса, это умиротворение. У Прохлад Махараджи именно был этот вкус, больше ничего. Если к нам придет Нарасимха, образ Нарасимха, я не думаю, что мы это перенесем вообще. Очень сомневаюсь. Но Прохлад Махарадж было настолько комфортно с ним. Он чувствовал себя защищенным, спокойным. И он любил его, уважал, произносил молитвы. И мы должны постоянно повторять, вспоминать, слушать, повторять, вспоминать, напоминать постоянно. И вот как раз так и тихо-тихо приходит и подкрадывается от сознания Кришны, что мы продолжаем наши обычные дела. Когда мы жарим картошку, есть множество настроений, чтобы жарить картошку. Одно из настроений – думать о Кришне и так жарить картошку. Это в связи с Кришной, как-то жарить картошку. Ну,
Хорошо, я сейчас очень далеко пошел. Харе Кришна. Харе Кришна. Hare Krishna. Этили. Мы будем говорить через Кумира. Каюс, Сейчас вы, 10. вы готовитесь, наверное, к сегодняшнему вечеру. გაცრავოთ რაღაცას. Хорошо. ასას თავაზოდი სიმართლე გითხრა. ამ დროს რაღაც ესე Хорошо. მოუწია და Хорошо. Хорошо. მე კი მქონდა მაგრამ რა თხაფხავა მატაჯიმ კი იკითხა. კი დასვე შეკითხვა, მაგრამ რაღაცა ჩემთვისაც ცოტა ეს გაურკვეველი იყო, მაგრამ მეც წარმოდგენა მქონდა, რომ ჯოჯოხეთში იწვება თქვათ ის შედეგები, ჩვენი კარმის აზდავთ რაც გავაკეთეთ, მაგრამ сжигание семян, когда не совсем непонятно, что мы же потом как бы рождаемся с этими желаниями, и, соответственно, эти желания получаем как бы на какие-то дела. То есть почему должны сжигаться желания, если есть свобода воли, свобода выбора, которая как бы Господь не касается, то вот этот момент я не совсем... можно чуть медленно и более понятно. То есть зачем что? Зачем? Ну вот соответствует, то есть представление того, что как бы наши желания сгорают, то есть семена, как вы сказали, то мы же рождаемся в соответствии с этими семенами, потом получаем какие-то дела, мы же не идем сразу в какой-то духовный мир. Вот я тоже как бы имел представление, что мы сжигаем карму, то есть последствия наших поступков, соответственно... Карма, она не является только последствием. Карма Да, я согласен, да. Это есть и действие, и последствия. А последствия, кстати, мы понимаем совсем неправильно. Вообще у людей есть неправильное понимание результатов своих деятельностей. Когда Кришна говорит, что ты имеешь квалификацию деятельности, а создавать результаты не имеешь квалификации, мы это по-другому понимаем. И не совсем широко, узко понимаем. То есть, опять-таки, наш классический пример. Коча залил бензин тракторе, сел на трактор, пошел пахать поле, значит, и посеял туда пшеницу, и весной он получит этот урожай. Не этот урожай есть результат этой деятельности, его деятельности. Это есть грубая форма результата. Основной результат его деятельности – это когда он при этом действии сажает семена в своем сознании, и когда это семена, они дают всходы, и эти всходы, когда дают плоды, вот это и есть результат. Это на уровне сознания. Накшетры – это и есть настоящий результат нашей деятельности. Настоящий результат нашей деятельности. То есть это результат нашей деятельности, которым Коча вспахал, посеял, получил и так далее, и так далее. Может быть, через несколько жизней придет этот результат. Это очень тонкое, и ни одно живое существо не может точностью проследить всю эту последовательность причинно-следственной связи. Кришна говорит об этом. Человек не имеет эту энергию, что он это проследил. Он постоянно в нем запутывается и запутывается и запутывается. То есть мы не сжигаем наши желания. Мы свои желания должны сдерживать. Как черепаха втягивает конечности панцирь, также когда мы видим желанный объект, мы должны воздерживаться. Мы должны воздерживаться, чтобы не начать обладать этим желанным объектом. Это очень важно. И в конце концов, вся суть учения Бхагавад-гиты в том и заключается, что только воздержание желаний, они приводят к нужному результату. А идти на поводу желаний, они уводят нас от результата, от главной нашей цели. Поэтому сам этот процесс, что наша вся деятельность определенным кодом кодируется и в виде совершенно микроскопического, невидимого семени падает поверхность нашего сознания, и там он
дает корни, потом дает всходы, это реально происходит. Это происходит реально. Так же, как дерево абрикоса, он полностью закодированный в совершенно микроскопическом виде находится в семя абрикоса. Если в семя абрикоса не было бы этого дерева, тогда оно оттуда и не взошло бы. Но она там находится в таком скодированном виде, и потом она раскрывается и становится деревом. И она дает плоды, потом эти плоды снова в себе хранят кодированное это дерево и так далее. Точно так же. Все наши действия, все наши помысли, все наши слова, они сжимаются в этом коде, кодируются. И огромное количество, несметное количество этих, этих, этих зерен, биджа, она называется биджа на санскрите, это несметное количество этой биджи, каждое мгновение она сыпается на поверхность нашего сознания и хранится там. И потом они там объединяются, разные, вот эти семена объединяются как однородные, потом они дают сходы, и в результатах они дают желания, непреодолимые желания, которые нас влекут, как эти кони, колесницы, нас влекут к нашему будущему. Харе Кришна. Хари Кришна. Есть две пути генерации желаний на поверхность нашего ума. Это как раз из глубины, когда в ходе идут нашей прошлой деятельности, этих семян, и вот вырастают эти желания. И другой, когда мы получаем при помощи наших чувств впечатления от внешнего мира, они тоже образуют желания. И вот эти желания, и такое желание, они превращают поверхность нашего сознания в волнующий океан. Эти волны этих желаний постоянно бушуют на поверхность нашего сознания и не дают ему успокоиться. А когда наше сознание успокоится, чата-дарпана марчана, как зеркало, тогда мы себя увидим в этом зеркале. Душа увидит себя в этом зеркале. Харе Кришна. Харе Кришна, любимый Гуру. На самом деле наша жизнь гайос. Наша жизнь на самом деле протекает на астральном уровне, на невидимом уровне протекает вся наша жизнь. А то, что мы сейчас ведем грубую деятельность, это лишь его такое незначительное отражение. Наша жизнь бушует в нашем сознании на самом деле. Трудно понять, конечно. Харе Кришна. Харе Кришна. Ну, до вечера тогда, да? Да-да, Харе Кришна. до вечера. Харибол. Харе Кришна. Ну, დიდი მადლობა, კარგად იყავით უკვე 1 საათი გადავეჭარბეთ, ყველაფერს უკვე, это тяжелая карма. Грантарачна Бхагавати. Ямараджтан Бхагават авиар. Бхагаватам ки джая, Прабхупада Деварата ки джая, Прабхупати Джай. Кришна Нитай Гокам Чандра ки джая. Джай. Всем- Всему джай. აბა კარგად იყავით ხო? Hare Krishna, bedmir.